सर्वप्रथम प्रभु नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम मान अनुग्रह कले दया कले एवं यही दिवस परमेश्वर सहवर्ती यही समय प्रभु कढ़ाई आनी। प्रभु मुझे धन्यवाद दिए। ता सहित हृदय सहकार आपण समस्त को ब्रदर अभिषेक यूट्यूब चैनल समस्त को मुझे स्वागत करे जे आप नियमित भाव में चैनल रू प्रभुंर वाक्य शुणुंट से निमंते आपण धन्यवाद दिए। आसतु मोर प्रेम मैंने आज अल्प समय प्रभुंर वाक्य आम आलोचना कर प्रभु आम समय देते प्रभुंर निमंते आम यही समय को व्यवहार करवा। आज अल्प समय आम अलसुआ विषय आम शिक्षा प्राप्त करवा जे अलसुआ विषय बाइबल कौन कहे, बाइबल रे कौन लिखा जाइए आम से विषय को आम आलोचना करवा शिखा। प्रभु आम को अनुग्रह करंतु दया करतु जे प्रकार आज विषय को आम समस्ते पवित्र आत्मा साहाय्य आम वाक्य को बुझा निमंते आम प्रभु को साहाय्य मांगा। हालेलुया। अलसुआ विषय बाइबल रे अनेक विषय लिखा जाए किंतु आपण मानकु मु किछि अंश पाठ करी आपण मानकु मु बुझाइबाक चाहे जे अलसुआ विषय कौन कहे। आसंतु सर्वप्रथम गोटे पद पढ़िबा आउ आम बढ़िबा। मो सहित खोलंतु आपण माने समस्ते जहन पुस्तक 9 पर्व तार 4 पद। वाक्य प्रकार लिखा जाए जहन पुस्तक 9 पर्वर तार 4 पद। दिन थाउ थाउ मोहर प्रेरणकर्ता कर्म करवा आंभ मानकर कर्तव्य जो समय केही कर्म करि पारे नाही एपरि रात्रि आसुअछि। मोर प्रिय माने वाक्य लिखा जाए जे दिन थाउ थाउ कहार निजर प्रेरणकर्ता कर्म करवा आंभ मानकर कर्तव्य पुणी ए प्रकार गोटे समय आसुअछि से समय कि कर्म कर्म करि पारे नाही एपरि रात्रि आसुअछि बोली लिखा जाए। मोर प्रिय मंडली हालेलुया। मोर प्रिय प्रभु लोक माने जे हम माने पढ़ी गलु जे जहन पुस्तक रे इछि गोटे विषय लिखा जाउछि जे दिन थाउ थाउ कोन प्रेरणकर्तांकर कर्म करबा आंभ मानकर कर्तव्य आउ एपरि समय आसुअछि जे आमे जदि कर्म करबा नाही एपरि कोन रात्रि आसुअछि बोली बाइबल रे प्रकाश करा जाए। मोर प्रिय लोक माने मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज अनेक लोक कर्म करूना से माने निज निज व्यक्तिवस्थ निज निज कर्तव्य निजर जो कर्म से व्यक्तिवस्थ अच्छा से कर्म करूना किंतु बाइबल रे कर्म करने विषय लिखा जाए। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने अनेक लोक आजिकल से कर्म करूना से अलसिया भाव अच्छा किंतु बाइबल अलसुआ विषय बहुत सुंदर केते गोटे पद अच्छे आपको निकट रखा चाहे। आउ गोटे पद पढ़ा हितोपदेश 20 पर्व तार 4 पद। लिखा जाए अलसुआ शीत सकाशु हल बुलाए नाही एणु शस्य समय से खोजिले हे किछि पाए नाही। कौन अलसुआ शीत सकाशे हल बुलाए नाही। मोर प्रिय प्रभु लोक माने गोटे लोक जदि चाष काम से करू अछि से चाष काम करने संगे संगे जदि शीत समय जदि हो गला ताहेल से हल बुलाइबा से इच्छा करब ना कहीं से शीत को डरी जीव। तो सेमिति मु आपण मान कहबा चाहे जे आम मानकर जीवन रे मध्य एई शीत आम मानकर जीवन रे मध्य रहिछि। इठी आमे देखि परछु मु आपण उदाहरण कहबा चाहे जे गोटे चाषी पई तार बाधार कारण कोन से शीत होई थाए किंतु जने प्रकृत रे आत्मिक लोक जे प्रभु सहित चालू चालू चालुथिबा लोक ताहा निमंते तार घर समस्या मध्य होई थाई पारे से आगकू बढ़िबा निमंते ताहा बाधार मध्य कारण होई थाई पारे जड़े सेवा कार्य करबा लोक संगे तार घर मध्य परिस्थिति ताको साथ देई न थाए। आ जड़े स्त्री को तार समस्त कार्य ताको बांधी देई थाए। आ जड़े युवती बा जड़े युवक को तार सांसारिक चिंता ताको बांधी के रही जाई थाए। आमे देखि पारलो जे सेई आमे हितोपदेश 20 तार 4 रे लिखा जाए अलसुआ शीत सकाशु हल बुलाई नाही एणु शस्य समय से खोजिले हे किछि पाए नाही। अर्थात आमे दिन थाउ थाउ आमे कार्य करिवार उचित। मोर प्रिय प्रभु लोक माने आमे कोन दिन थाउ थाउ आमे कार्य करिबा को हेबो कारण बाइबल कहे आमे कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। आमे अलसुआ हे बसिले हेबो नाही। मोर प्रिय आज डेट रे आमे अलसुआ ही रहिले हेबो नाही कारण हमको बाइबल कार्य करिवा निमंते से कहउछि। हालेलुया। कौन लिखा जाए से शस्य समय से खोजिले हे किछि पाए नाही। आ जदि से चाषी जदि
ସେ ଯଦି ହଳ ବୁଲାଇ ନଥିବ ସେ ଶୀତକୁ ଦେଖିକରି ଯଦି ଆକୁ ସେ ଯାଇକରି ସେ ଯଦି ସେ ମୋର ଫସଲ ସେ ତାର ଫସଲ ଖୋଜିବ ବୋଲି ସେ କଣ ପାଇପାରିବ କି? ସେ ଖୋଜିଲେ ହିଁ କିଛି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଶୀତ ସକାଶେ ହଳ ସେ ବୁଲାଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଶୀତ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମେ ସେ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, କାରଣ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଅନେକ ବାଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୀତ ସକାଶୁ ଯଦି ଶୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ଚାଷୀ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯଦି ହଳ ବୁଲାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶସ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଖୋଜିଲେ ଶସ୍ୟ ସେ ପାଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଶୀତକୁ ଦେଖିକି ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା? କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଧରିକିରି ଆମକୁ ଚାଲବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଯେ ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ, ମାତ୍ର କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ ଧନବାନ କରେ। କେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶରେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୀତଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ, କେମିତି ଶୀତଳ ହସ୍ତରେ ଯଦି କର୍ମ କରେ ସେ କଣ ହେବ? ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ କଣ କରବ? ଧନବାନ କରବ। ଆମେ ଯଦି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯଦି ଶୀତଳ ହସ୍ତ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ତେବେ କଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଯଦି ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରବା ନାହିଁ, ବା ଆମ ଠାରେ କୌଣସି ଧନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଶୀତଳ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଆକୁ ଆମେ ପାଇପାରବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମଶୀଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମଶୀଳର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ କଣ କରିବେ? ସେ ଆମକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିପାରିବେ। এই বিষয়ে অনেক লেখাযাଏ ଯେ এই ଅଳସୁଆପଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହା ନିକଟକୁ ସେ ପଠାଉଅଛନ୍ତି। ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବରେ କାଢନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବ ତାର 6 ରୁ ଆମେ 10 ପଦ ଯାଏ ପଢିବା। ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗଣିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଖକୁ ସେ ପଠାଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ବଡ ମଣିଷ ପୁଣି କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଖକୁ ଯିବ, ଆଉ ତାଠାରୁ କଣ କରିବ? ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ କଣ କର? ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା କଣ କର? ତୁମେ ବିବେଚନା କର, ଆଉ କଣ କର? ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖିକରି ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ପିମ୍ପୁଡିର ତାର କଣ ଲେଖାଯାଏ? ତାର ତଳପଦରେ ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନଥିବେ। କଣ? ପିମ୍ପୁଡିର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ହେଁ ସେ କଣ କରବ? ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେ କେମିତି କରେ? ପିମ୍ପୁଡି ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ 8 ପଦରେ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରେ। କେମିତି? ସେ ଫସଲ ସମୟରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫସଲ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫସଲ ସମୟ ଏହି ସମୟ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଯଦି ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଯେମିତି ଯୋହନ ତାର 9 ତାର 4 ପଦରେ ଆମେ ପଢିଗଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କଣ? ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍
ଏହି ଫସଲ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଳସୁଆପଣକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳସୁଆ ଭାବରେ ଚାଲୁଅଛି କି ମୁଁ କର୍ମଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ବିଷୟ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରବା ଯେ ଆଦମ ହବାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଆଉ ହବାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ଯେ ଉଦ୍ୟାନର ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏମାନେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ କଣ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଦମ ହବା ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ତାର 3 ପର୍ବର ତାର 17 ପଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ଆଦମକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ତୁମେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ କ୍ଲେଶରେ ତହିଁରୁ ଭୋଗ୍ୟ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, କ୍ଲେଶରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇକରି କଣ ତମେ ଭୋଗ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବଲରେ ଅଳସୁଆ ବିଷୟରେ ଅଳସୁଆ ହେଇକରି ଥାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ କର୍ମ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିବା, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖାଯାଏ। 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ଯେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ସେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ କେଡେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଅଛି ଯେ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ହଉ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ହଉ କି ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ହଉ, ଆମେ କର୍ମ କରିବାର ନିହାତି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ଚେତାବନୀ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଳସୁଆପଣ ବିଷୟରେ ସେ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ହେ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛୁ, ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଆଚରଣ କରେ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ କର। କେମିତି ପାଉଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଜାଗାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଳସ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ। କଣ ଯେ ପାଉଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଆଚରଣ କରୁନାହିଁ ଆଉ ସେ ଅଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଆଚରଣ କରେ, ତେବେ କଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଅଲଗା କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ପାଉଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ବା ଆଚରଣ କରେ ତାହାଠାରୁ କଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଆପଣ ପୃଥକ କର। ସେମିତି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହୋଇଥାଇପାରେ, କୌଣସି ଲୋକ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ କି କୌଣସି ଲୋକ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଢିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବଢିବାରେ ସେମାନେ ଚାପି ପକାଉଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ ସେ କଣ ଆମର ଆଗକୁ ବଢିବାର ବାଧାର କାରଣ ହେଉଅଛି କି ସେ ଆମର ବଢିବାର କାରଣ ହେଉଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେ ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା
ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମିଶୁଅଛି ବା ଚାଲୁଅଛି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଅଛି, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ କ'ଣ ମୋର ସେ ଘାସ ହେଇକିରି ମୋର ଜୀବନରେ ଚାପି ପକାଉଛି କି ଶୀତ ହେଇକିରି ମୋର ଜୀବନରେ ଚାପି ପକାଉଛି, ତାହାକୁ ଜାଣିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆଜିର ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଯେ ଅଳସୁଆ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଳସୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ହଉ କି ଆମର ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ତାହା ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ସେ ଆମକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এই অল্প বাক্য থেকে ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।